салом бинандагони арҷманд, шуморо ба барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ хушомадед мегӯем. Дар 15 дақиқа муруре мекунем ба таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон дар имрӯз ҷумъа 19 июн. Хабар зиёд аст ва инак ба унвони чанд мавзӯи асосии нашр таваҷҷӯҳ кунед. даҳҳо наҷотбахшон ҷустуҷӯи ҷасадҳои раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод ва ҳамроҳонашро ки 2 рӯз пеш бо мошини хидматӣ ба дарёи Панҷ сарозер шуданд, идома медиҳанд. ҳамлаи бесобиқаи дронҳои украинӣ ба бозори садоводи Москав ба тиҷорати соҳибкорони тоҷикистонӣ коргари ин бозор ҳам зиён расондааст. машқи бадан беҳаз муолиҷаи беморӣ дар Тоҷикистон ба хотири пешгирӣ аз диабети қанд тамрини ҳатмии 20 дақиқаӣ дар соатҳои корӣ ҷорӣ мешавад. риоят накардани ин талаботи кодекси тандурустӣ мумкин аст бо ҷазо додан ё танбеҳи онҳое анҷом ёбад ки ин ӯҳдадории ҳатмиро иҷро намекунанд. ҷустуҷӯи ҷасадҳои Алишер Мирзонабод раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҳамсараш Амина Амонуллои ва духтари 2-солааш Орифа, ёвараш Садоншо Ҷанобалишо ва ронандааш Сино Муборакшоев ҳанӯз идома дорад. мошини онҳо рӯзи 17 июн ҳангоми бозгашт аз душанбе ба Хоруғ дар ҳудуди деҳаи Яхчисор ва Зиғарви ноҳияи Дарвоз ба дарёи Панҷ афтодааст. имрӯз як сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба радиои Озодӣ гуфт, кофтукоп идома дорад ва то ҳол ҷасадҳоро наёфтаанд. ба иттилои ӯ дар ҷараёни ҷустуҷӯ 30 нафар наҷотдиҳандагон сафарбар шуданд. ҳоло кофтукоби ҷасадҳо дар дарёи Панҷ дар қисмати ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷараён дорад. рӯзи чоршанбе вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби ҳодисаро суръати баланд ва зуҳдаи идораи мошин набаромадани ронанда номид. маъмурони наҷот ва баъзе аз сокинон ҷасади Алишери Мирзонабод ва ҳамроҳонашро қад-қади дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияҳои Дарвозу Ҳамадонӣ ҳам меҷӯянд. дар ҳамин ҳол ба иттилои як манбаи радиои Озодӣ, мақомоти Тоҷикистон аз масъулони ҳукуматҳои маҳаллӣ толибон дар ноҳияҳои ҳаммарзи Афғонистон барои ёфтани ҷасадҳо ёрӣ хостаанд. мақомот ҳанӯз дар ин бора хабар надоданд. Алишер Мирзонабод 46 сол дошт ва давоми 5 соли охир раҳбари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буд. рӯзи 18 июн дар ҳамлаи бесарнишинҳои украинӣ болои Москав корхонаи коркарди нафти Европлюс осеб дидааст. дар ин корхона дар як шабонарӯз 140 000 бушка нафт коркард мешавад. дар ин ҳамла анбори нафту маҳсулоти нафтии лӯлаҳову дастгоҳҳои ёридиҳанда осеб диданд. ин корхона таъминкунандаи муҳими маҳсулоти нафтӣ барои минтақаи Москав дониста мешавад. инчунин дар ҳамлаҳои бесарнишинҳои украинӣ дирӯз бозори калони Садовод ҳам оташ гирифт ки макони муҳими кору даромади муҳоҷирон аз Тоҷикистон ҳам дониста мешавад. Мумин Аҳмадӣ гузориш медиҳад. مهاجری تاجیک لحظه حمله درون‌های اوکراینی به مسکو را تصویر می‌کند. روز 18 ایون اوکراین به طور بی‌سابقه با درون‌ها به مسکو حمله کرد. بازار سداوات مکان کار صدها مهاجر تاجیک نیز در این حمله‌ها آتش گرفت. در این نوار ظاهراً مهاجران تاجیک از بازار سداوات بیرون شده فرار می‌کنند. برخی از تاجران تاجیک گفتند که دکانهایشان در این حمله سوخته است. مقامات اوکراین اعلام کردند که هدف حمله کارخانه‌های کارکرد و استحصال نفت بود که از فایده فروش آن روسیه ضد اوکراین می‌جنگد. اینجا کارخانه کلانترین کارکرد نفت در ولایت مسکو آتش گرفته است. در 3 روز اخیر 2 بار درون‌های اوکراینی به این کارخانه حمله کردند. در نوارهای شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که آسمان چند منطقه روسیه پر از دود و آتش است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت این پاسخ عادلانه به حمله های روسیه است که 5 سال باز این کشور را به خاک و خون کشیده است. ما جنگ نمیخواهیم و هیچگاه آن را نخواسته بودیم. همه از جمله شریکان ما میدونند که ما به هیچ وجه نمیخواهیم اوکراین از حمله دشمن بسوزد.
اما وقت اوکراین میسوزد پس مسکو شما هم خواهد سوخت. اینجا بار دیگر تاکید میکنم که زمان پایان دادن به تجاوز و جنگ فرا رسیده است. اوکراین در چند ماه اخیر حمله‌های پهپادی به داخل خاک روسیه و دورترین منطقه‌های این کشور را افزایش داده است. پایان جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین که بیش از 5 سال باز دوام دارد معلوم نیست. در دوشنبه پایان هفته گذشته جلسه شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شد. کارشناسان میگویند در این سازمان نقش چین تا رفت بالا می‌رود و این کشور در تلاش تقویت نفوذش در قلمرو آسیای مرکزی میباشد. ارشاد سلیمانی و امیر صاحب گزارش میدن. جلب سرمایه، چتر امنیتی، توازن ژئوپلیتیکی یا حفظ شریکی سرمایه دار. توجه زیادی کشورهای آسیای مرکزی به چین و سازمانهای زیر نفوذ آن برای چیست؟ شماری از مقامات رسمی کشورهای منطقه میگویند آسیای مرکزی میتواند به عنوان هسته سازمان همکاری‌های شانگهای نقش بزرگتر را برای نفوذ این سازمان اجرا کند. در طول 4 عصر این سازمان توانایی خود را در سازگاری با محیط تغییریابنده بین المللی، تقویت همبستگی داخلی و تشکل دستور کاری سازنده که با تامین امنیت و رشد در پهنای وسیع اوراسیا متمرکز است، ثابت کرده است. تاجیکستان بر این باور است که آسیای مرکزی متحد، همبسته و در حال رشد و پویا به منفعت‌های درازمدتی سازمان همکاری‌های شانگهای همسو و سازگار است. کشورهای آسیای مرکزی در برابر چین و روسیه از مؤسسان این سازمان زیر نفوذ چین هستند. توجه قدرت‌ها و کشورهای گوناگون دنیا در چند سال اخیر به آسیای مرکزی و ایجاد قالب‌های 5+1 دلیل دیگری شد که سال گذشته در نشست سران کشورهای عضو این سازمان در چین در استراتژی این نهاد برای تا سال 2035 آسیای مرکزی هسته این سازمان اعلان شود. منطقه سرشار از منبع‌های طبیعی که سالها زیر نفوذ مسکو قرار داشت، اکنون بیش از گذشته به محور توجه پکین تبدیل می‌یابد. در بهاگذاری کارشناسان اقتصاد آسیای مرکزی در سال 2025 رشد حدود 7% سالانه را به نمایش گذاشت. مجموع محصولات داخلی در حدود 500 میلیارد دلار بود. رشد منطقه به صفت یکی از مرکزهای رشد اقتصادی در فضای اوراسیا بدون شک به منفعت‌های سازمان همکاری شانگهای در مجموع موافق است. چین از سرمایه‌گذاران اصلی کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر است. بانک رشد اوراسیا که آن را روسیه و قزاقستان تأسیس دادند، در گزارشی از ماه دکمبر سال 2025 اعلان نمود که حجم عمومی سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آسیای مرکزی طی 10 سال گذشته از 35 میلیارد دلار بالا رفته است. از نگاه این بانک چین از روسیه پیش گذشت و به کلانترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیای مرکزی تبدیل شده است. با وجود چنین حجم بزرگ سرمایه‌گذاری در دایره‌های رسمی و کارشناسی نگرانی‌ها نیز از گسترش نفوذ این کشور وجود دارد. عبدالغنی محمد عظیمов سیاستشناس تاجیک بر این است که در چین سیاست دولتی پیاده می شود که تا سال 2049 آسیای مرکزی باید چون به منطقه پیوست ترانزیتی چین با اروپا تبدیل شود. اما این دانشمند میگوید وابستگی زیاد به سرمایه‌گذاری یک کشور به نفع کشورهای آسیای مرکزی نیست. آسیای مرکزی نباید تنها از یک سمت یا مثلا از شرق وابسته باشد. ما باید هم با شرق با خطای رفتار داشته باشیم، هم با غرب مثلا کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای عربی نمیدونم روسیه باید باشیم. توازن ژئوپلیتیکی باید باشد. سازمان همکاری‌های شانگهای در ابتدا با نام پنجگانه شانگهای با محوریت چین و روسیه و قزاقستان و تاجیکستان و قرقیزستان تأسیس شد. سال 2001 با عضو این نهاد شدن کشور دیگری منطقه ازبکستان نام کنونیش را گرفت. در تاجیکستان از این پس تمام شرکت و مؤسسه ها عهدهدار می شوند به کارمندانی که روزی دراز میشینند و کمتر کار جسمانی می کنند فرمان بدهند که حد اکثر روز 20 دقیقه
به ورزش مشغول شوند. هدف این کار پیشگیری از گرفتار شدن مردم به بیماری قند است که با سرعت بلند در تاجیکستان پهن می شود. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و در صحبت پیش از برنامه از او خواستم اول جزئیات این خبر را به ما و شما بگوید. بله، بر اساس کدکس نو تندرستی که روز 10 میون مجلس نمایندگان قبول کرد، کارمندان تمام اداره‌های دولتی و یا خصوصی باید نه کمتر از 20 دقیقه هر روز ورزش کنند که یک راه پیشگیری از فربهی و بیماری دیابت قند به حساب می رود. در کدکس بندی نو اضافه کردند که بدین مضمون است و آن را اقتباس می آورم: به مسئولیت کارفرمایان نوابسته از شکل مالکیت و شخصان منصبدار گذرانیدن مشق‌های منتظم جسمانی نه کمتر از 20 دقیقه در یک شبانه روز اضافه کرده شد. رعایت نکردن این طلبات کدکس تندرستی ممکن است با جزا دادن یا تنبیه آنها انجام یابد که این عهدهداری حتمی را اجرا نمی کنند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان روز 10 میون هنگام بررسی این مسئله در حضور وکیلان مردمی گفته است هدف از اصلاح کدکس تندرستی و وارد کردن تغییرات دیگرگونی با آن پیشگیری از زیاد شدن بیماری دیابت قند است که ده ها هزار نفر چه پیر و چه جوان در کشور از آن رنج میکشند. وزیر عدلیه گفته است و کدکس تندرستی همچنین شرح مفهوم‌های وزن زیادی بدن، غذای سالم، دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2، ایندکس وزن بدن و آرزه‌های دیابت قند را هم اضافه کردند. بر اساس کدکس اصلاح شده تندرستی حکومت همچنین کفالت می‌دهد که کودکان گرفتار بیماری دیابت قند در یک سال یک مرتبه با طبابت رایگان سنتاری و کورورتی فرا گرفته می‌شوند. سوال دیگر از همکارم این بود که چی سبب شده است که یک بار مقامات برای پیشگیری از بیماری قند در تاجیکستان دست و آستین برزنند و چنین یک قراری را قبول کنند؟ سبب افزایش با سرعت و بر طبق بعضی از آمارها افزایش تا 60% گرفتاران بیماری دیابت قند در تاجیکستان بوده است. با گفته مقامات رسمی سال 2025 در کشور تقریبا 82,000 گرفتاران بیماری دیابت قند ثبت نام شدند. در عین زمان این عقیده نیز هست که تعداد گرفتاران میتواند در تاجیکستان زیادتر باشد، زیرا مکانیزم تشخیص عمومی در ناحیه‌ها و دهات دوردست مناسب نیست و بسیاری از گرفتاران بعد از ظهور آرزه‌های بیماری از جمله خیرگی چشم، زخم پای‌ها یا فشار بلند خون از بیماریشان آگاه می‌شوند. بنابر خرج کم حکومت برای شفاخانه‌ها و ساحه تندرستی، متخصصان در ناحیه‌های تاجیکستان به قدر کافی حضور ندارند تا گرفتاران را سری وقت معاینه و بیماریشان را آشکار کنند. کم حرکتی، وزن زیاد و غذای سیروغن را که در تاجیکستان بسیار زیاد استعمال می‌کنند از سبب‌های اصلی افزایش بیماری در کشور می‌دانند. بیماری حالا نه فقط در بین مردم کلانسال و یا دارای وزن زیاد، بلکه در بین اهالی جوان و حتی کارگر و کودکان زیاد شده است و حکومت تاجیکستان را مجبور کرده است چاره‌های پیشگیری را زیادتر سازد. مرکز جمهوری کلینیکی اندوکرینولوژی گفته است قسم زیادی بیماران را جوانان و مردم میان سال در تاجیکستان تشکیل می‌دهند. همکارم طاهری سفر درباره افزایش با سرعت بیماری دیابت قند در تاجیکستان صحبت می‌کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و یک خبر دادگاه در روسیه دو شهروند تاجیکستان، یک زن 65 ساله و مرد 42 ساله را با اتهام غیر قانونی گذشتن از سرحد به حبس محکوم کرده است. یاوری دادستان شهر نوترویتسک به رسانه‌های محلی گفته است که این دو تاجیکستانی از حق درآمدن به خاک روسیه محروم بودند، اما غیر قانونی سرحد را گذشتند. دادگاه آنها را به 1 سال و 3 ماه حبس سکونتی محکوم کرده است. اناستاسیا ساباتوویچ یاوری دادستان شهر نوترویتسک گفته است شهروندان تاجیکستان در دادگاه به گناه خود اقرار شدند. رادیو آزادی مستقلانه آن را این خبر را تصدیق کرده نمیتواند. و بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد، ولی خبرهای رادیو آزادی در سامانه ما همیشه نو می شوند. azadi.org. اینچنین از صحیفه های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس استفاده کنید. از ما فعلا همین. خدا نگهبان.